चोणां दे लई वोटिंग शुरू हो गई है। जी हां, 8 बजदे सार ही वोटिंग शुरू हो गई है। ये वोटिंग की प्रक्रिया शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। 8 नगर निगमां ते 109 परिषद ਅਤੇ नगर पंचायतां दे लई अज वोटिंग होवेगी। ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, 8 ਵਜੇ ਸਾਰ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਰਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਤੇ ਹੈ। 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4102 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1708 संवेदनशील बूथ ने, 161 अति संवेदनशील बूथ ने, यानी कि जिथे ज्यादा खदशा है कि इत्थे माहौल बिगड़ सकता है ते इन्हां अति संवेदनशील ते संवेदनशील बूथां ते सुरक्षा भी जिहड़ी आ ओह पुख्ता प्रबंध कीते गए ने। ज्यादा सुरक्षा बल इत्थे तैनात कीते गए ने तां जो कोई माहौल ना बिगड़े, अणसुखावी घटना ना वापरे, बड़े शांतिपूर्वक ढंग दे नाल चोणां नेपरे चाढ़ लईआं जाण, जिहड़ी एक वड्डी चुनौती प्रशासन दे लई भी है, क्योंकि इन्हां स्थानक चोणां दे विच, छोटियां चोणां दे विच वड्डियां तकरारां लगातार सामने आउंदियां ने, खास तौर ते वोटिंग वाले दिन। हालांकि पिछले दिनों तो ही हंगामा हिंसा का जिहड़ा मामला है वह लगातार जारी है। वख-वख थावां तो तस्वीरां लगातार असीं देखियां किस तरह माहौल बिगड़िया। विरोधी पार्टियां दे जो नुमाइंदे कह लो या वर्कर कह लो, आमो सामने आपस दे विच जो भिड़े। तो फिलहाल 8 बजे वोटिंग शुरू हो गई है। 4 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। नाभा ते सुनाम दी तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। सवेर चढ़दे ही वोटिंग शुरू हुंदे ही लोग अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गए ने। तो यह प्रक्रिया जारी रहेगी इस तरीके दे नाल 4 बजे तक। तो सारे ही लोग अपने वोट का हक का इस्तेमाल जरूर करन, क्योंकि ये स्थानक चोणां ने जिहड़े तुहाडे बेसिक मुद्दे ने वो इत्थों ही हल होने ने, इसलिए अपने वोट के हक का वध तो वध इस्तेमाल करो। तो फिलहाल वोटिंग शुरू होने दे नाल ही प्रशासन की भी जिम्मेवारी वध जाती है कि आखिरकार निगरानी रखी जाए, किसी तरह का माहौल ना बिगड़े। तो फिलहाल जो है वोटिंग शुरू हो गई है। तस्वीरां तुहानूं नाभा ते सुनाम दियां सी दिखा रहे हैं। 8 बजे ही लोग अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गए हैं। लाइनां दे विच लगे हुए ने लोग अपनी वोट का इस्तेमाल करने के लिए। ते ये प्रक्रिया 4 बजे तक जारी रहेगी। शहरां दे सरताज दे लई वोटिंग हो रही है। नतीजे आउणगे 17 फरवरी नूं कि कौन जो है जित दा परचम लहराउंदा है। तां मौसम दा मिजाज बेशक ठंडा है, पर सियासी पारा पूरी तरह गरमाया हुआ है। फिलहाल सीधा रुख करदे आ जलालाबाद दा। नपिंदर बराड़ साडे सहयोगी जुड़े हुए ने करतारपुर तो सुरेंद्र कंबोज। नपिंदर, जलालाबाद अति संवेदनशील जिस तरीके दे नाल पिछले दिनों इत्थे माहौल बनिया, होर भी ज्यादा नजरां जलालाबाद ते सब दियां टिकियां हुई ने कि किस तरीके दे नाल इत्थे चोण प्रक्रिया नूं मुकम्मल कीता जांदा है, किस तरह के प्रबंध फिलहाल कीते गए ने? देखो, बिल्कुल जलालाबाद नूं बड़ा अहम जिहड़ी सीट आ मन्निया जा रहा है, क्योंकि जलालाबाद दे विच जिहड़े साबका मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल दा गढ़ रहा और हुण इत्थे कांग्रेस दे विधायक ने रविंदर आमला। और पिछले दिनों में जिस तरह तुसीं जिक्र कर रहे थे कि झड़प भी हुई, सुखबीर सिंह बादल की गड्डी ते हमला होया और उस तो बाद कई जगह ते जिहड़ा हैगा माहौल तनावपूर्ण देखने को मिलिया। और इसे दे चलदिआं जिहड़े इत्थे 17 दे 17 वार्ड ने सारिआं नूं सैंसिटिव जिहड़ा ऐलान किया गया और सारे वार्डां ते तकरीबन जी सिक्योरिटी के प्रबंध ने वो ज़्यादा किए गए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कितने कोई अणसुखावी घटना वापर जाए। कोशिश यही है कि अमन अमान के जी वोटिंग प्रक्रिया उसनूं नेपरे चढ़ा जा सके। असीं इस वेले जो सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल जलालाबाद बॉयज़ उसके बाहर खड़े हैं। तुसीं देख सकते कि किस तरह सीनियर पुलिस अफसर ने जो लगातार इत्थे राउंड मार रहे हैं। DSP जो पद्धर के अधिकारी ने वो लगातार राउंड मार रहे हैं और फोर्स है जी वो तैनात की गई ताकि किसी किस्म की अणसुखावी घटना ना वापरे। और लगातार पुलिस है जी गश्त कर रही है और कोशिश यही कि अमन अमान के नाल जी वोटिंग प्रक्रिया वो नेपरे चढ़ी जा सके और वोटर जोड़े वो लगातार आने शुरू होए ने। 8 बजे तो पहले ही जोड़े वोटर ने वो इस वार्ड से इस बूथ से जोड़े पहुंचने शुरू हो गए सी, ताकि ज़्यादातर लोगों को होंदा है कि सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी जोड़े आओ और वो जी अपनी वोट का भुगतान करके चले जाओ। क्योंकि जिस तरह के हालात जलालाबाद दे विच पहला बने ने, जिस तरह का माहौल इत्थे पहला देखने को मिलिया, पिछलियां वोटां के दौरान भी इत्थे तनाव बनया सी, तां अजिहे दे विच ज़्यादातर लोगों को होंदा है कि ऐसा ना हो किसी किसी का माहौल बिगड़ता उस तो पहला पहला अपनी वोट भुगता के जाओ। तो कोशिश यही होंदी है। तो लगातार वोटर आ रहे हैं, साडे सामने लगातार वोटर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं और जाके
ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੋਟ। ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆਪਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪਾਈਆ ਪੀ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਆਮ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਇਲਾਕੇ ਦੀ? ਮੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਮੌਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਵੋਟ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਭੇਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਜੀ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ, ਆ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਲਾ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਨ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਪਰੇ ਚੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੋਲੋਗੇ ਕੁਝ? ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਹੁਣ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਡਬਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਮਾਨ ਨਾਲ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 17 ਦੇ 17 ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਬੂਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਚੁਕੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ VOTING ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ, VOTING ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਹਲਚਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ VOTING ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਧੁੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਹਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ
15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹੁਣ 73 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੈਗੀ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ COVID-19 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਰ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੱਕਰੀ ਚ ਟਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਦੀ ਟਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 1 ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ COVID-19 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, VOTING ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾਰਡ ਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ? ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ VOTING ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ 1 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ 23 ਵਾਰ ਨੇ। 23 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਪੋਜ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 21 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 97 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 49 ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੜਿਆ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ? ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਮਤਲਬ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ MC ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ VOTING ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 4 ਵਜੇ
ਇਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਪੋਲਿੰਗ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਵਾਰਡ ਨੇ, 23 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਡਮ, ਕਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਂਗੇ? ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਪਲੇਟ ਛਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੱਸੇਗਾ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਸੱਤਾਧਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਔਰ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਡ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਵਰ ਵਾਰਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਵੇਬਲ ਪਰਸਨਸ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼, ਤਾਂ VOTING ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ, ਸੁਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾਂ ਜੋ ਐਮਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ VOTING ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ VOTING ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ VOTING ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੂਥ ਇੱਥੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਨੁਪਿੰਦਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।